Hi everyone. In this video, we have to discuss the last topics of our module 4, that is different roles of an engineer. So, the first role of an engineer is as managers. So, a manager has to do certain things, that is they have certain functions, like they have to communicate properly to his team. They have to instruct his subordinate to move away from unethical issues. They have to establish ethical principles through their actions and words. They have to find proper solutions for issues and problems. So, these are the main functions or main responsibilities of an engineer. By considering these responsibilities, we can see that engineers also have same responsibilities or duties. So, if an engineer has to be a good manager or a successful manager, they need certain qualities. So, let's see what are the qualities that are required for an engineer to become a successful manager. The first one, skill of delegating tasks to others. That is, an engineer should have the capacity to delegate tasks to others. The next is create motivation among others. They should have the ability to inspire others or motivate others to achieve their goal. The next, they have the ability to remove all the barriers which will prevent the success of their project. The next, they have to maintain a good relationship with everyone. They should have the ability to concentrate on customers. Then they have to seek advice from others when it needed. Then they have to avoid partiality. So all these are the qualities of an engineer to become a successful manager. അതായത് ഒരു മാനേജറിന് എന്തൊക്കെ ഡ്യൂട്ടീസാണ് ഉള്ളത്, ആ ഡ്യൂട്ടീസും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും നമുക്ക് ആർക്കും ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം, എൻജിനീയേഴ്സിനും ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. സോ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ലെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദേ ഹാവ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് പ്രോപ്പർലി ടു ദ ടീം. They have to instruct their subordinate to move away from unethical issues. They have to establish ethical principles through their words and actions. They have to find proper solutions for problems, etc. So, all these duties and responsibilities are applicable ഫോർ എൻജിനീയേഴ്സ് ഓൾസോ. എൻജിനീയേഴ്സിനും ഈ ഡ്യൂട്ടീസും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ഒക്കെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, എൻജിനീയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജറിൻ്റെ റോള് കൂടെ ആർക്കുണ്ട് എന്ന് പറയാം, എൻജിനീയേഴ്സിനുണ്ട് എന്ന് പറയാം. ദ നെക്സ്റ്റ് റോൾ ഓഫ് എൻ എൻജിനീയർ ഇസ് കൺസൾട്ടിംഗ് എൻജിനീയേഴ്സ്. So, consulting engineers are those who work independently for different employers. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷനും എംപ്ലോയേഴ്സിനും വേണ്ടി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻജിനീയേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, കൺസൾട്ടിങ് എൻജിനീയേഴ്സിന് വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് റെഗുലർ സാലറി. ഇവർക്കൊരു റെഗുലർ സാലറി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ദേ വിൽ ഗെറ്റ് മണി ഓർ സാലറി ഫോർ ദെയർ വർക്ക്. അല്ലെ, അവരുടെ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക, സാലറി അല്ല മണി കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദേ വിൽ ഗെറ്റ് മണി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ചൂസിങ് പ്രോജക്റ്റ്. എങ്ങനെ അവർ പ്രോജക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മണി കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഈ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ടു ഹാസ് സെവറൽ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ്. അപ്പോൾ ഒരു കൺസൾട്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസൾട്ടിങ് എൻജിനീയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്കും certain responsibilities ഉണ്ട് towards ethics അല്ലെങ്കിൽ towards a society. So they have the responsibility about safety of the project. They have to keep the confidentiality of the institution or organization. They have to refuse use of advertisement and self promotion. അപ്പോൾ ഒരു കൺസൾട്ടിങ് എൻജിനീയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസിനെ അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ
ദേ ഹാവ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അബൌട്ട് സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദി പ്രോജക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രൈം കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ ഒരു കൺസൾട്ടിങ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൈം കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, സേഫ്റ്റി ഓഫ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ്, സേഫ്റ്റി ഓഫ് സൊസൈറ്റി. അതായത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ സേഫ്റ്റി ആയിരിക്കണം അവരുടെ പ്രൈം കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദേ ഹാവ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അബൌട്ട് സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് ഓർ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കണം അവരുടെ പ്രൈം കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി. എന്താ ഈ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അതായത് നമ്മുടെ പ്രൈവസി പോളിസീസ് ഉണ്ടാവില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈവസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീക്രട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഈ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കൺസൾട്ടിങ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ഹാവ് ടു കീപ്പ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അവർക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൺസൾട്ടിങ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെൽഫ് പ്രൊമോഷനും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. അതൊരിക്കലും എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു കൺസേൺ ആയി വരരുത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് വൈൽ കൺസിഡറിങ് എ കൺസൾട്ടിങ് എഞ്ചിനീയർ. ഒരു കൺസൾട്ടിങ് എഞ്ചിനീയറെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസേൺ കൊടുക്കേണ്ട എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആസ് എക്സ്പേർട്ട് വിറ്റ്നസ്സസ്. So there will be certain cases engineers may be required to appear before the judicial bodies as expert witnesses. ഒരു എക്സ്പേർട്ട് വിറ്റ്നസ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് യൂഷ്വലി ഉണ്ടാവുന്നത് ജുഡീഷ്യൽ പ്രോസസ്സിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് വിറ്റ്നസ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക്. സോ ഇൻ ജുഡീഷ്യൽ പ്രോസസ്സസ് there will be two type of witnesses, that is fact witnesses and expert witnesses. അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ട് വിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക? that is those witness they have actually seen, heard and understood the things. അതായത് ശരിക്ക് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുക അല്ല മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അതാണ് നമ്മൾ ഫാക്ട് വിറ്റ്നസ്സിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പേർട്ട് വിറ്റ്നസ് ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ്പേർട്ട് വിറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പേർട്ട് വിറ്റ്നസ് ആർ അലൗഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഒപ്പീനിയൻസ് അബൌട്ട് മാറ്റേഴ്സ് വിത്തിൻ ദർ ഏരിയ ഓഫ് എക്സ്പെർട്ടൈസ്. അതായത് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന അവരുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനും ഒപ്പീനിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ, അതാണ് ഈ എക്സ്പേർട്ട് വിറ്റ്നസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഒരു ഏരിയയിൽ ടെക്നിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയായിരിക്കും എക്സ്പേർട്ട് വിറ്റ്നസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ എൻജിനീയേഴ്സ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് എക്സ്പേർട്ട് വിറ്റ്നസ്. അപ്പോൾ മെനി ഓഫ് ദ കേസസിലും നമ്മൾ എൻജിനീയേഴ്സിനെയാണ് എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? എക്സ്പേർട്ട് വിറ്റ്നസ്സസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. So it's believed that they have considerable knowledge about a particular subject than the common man has. ഒരു സാധാരണ ഒരാൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതിനേക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി നോളജ് ഉള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പേർട്ട് വിറ്റ്നസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ എൻജിനീയേഴ്സിനെയാണ് യൂഷ്വലി എക്സ്പേർട്ട് വിറ്റ്നസ് ആയിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂഷ്വലി ചൂസ് ചെയ്യാറ്. സോ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എൻ എക്സ്പേർട്ട് വിറ്റ്നസ്, ഒരു എക്സ്പേർട്ട് വിറ്റ്നസ്സിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. സോ ടു ഗിവ് ഒപ്പീനിയൻസ് അബൌട്ട് മാറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദെയർ ഏരിയ ഓഫ് എക്സ്പെർട്ടൈസ്. അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഹാവ് ടു ഗിവ് ഒപ്പീനിയൻസ് അബൌട്ട് മാറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദെയർ ഏരിയ ഓഫ് എക്സ്പെർട്ടൈസ്. അവരുടെ ഏരിയ, അവരുടെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവരുടെ ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് ടു ഇൻ്റർപ്രറ്റ് റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ദോസ് ഹു ഡോണ്ട് നോ ഹൗ. എങ്ങനെയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതിന് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കോമൺ മാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എക്സ്പേർട്ടിനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കായിരിക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ബേസിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് വിറ്റ്നസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അടുത്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ദേ ഹാവ് ടു ഗിവ് റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ദോസ് ഹു ഡോണ്ട് നോ ഹൗ. എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അടുത്തൊരു റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് ടു അപ്ലൈ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ്. സോ ദേ ഹാവ് ടു മേക്ക് ദെയർ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഓർ നോളജ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? യൂസ് ചെയ്യണം അവരുടെ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് to ensure that the evidence presented
is easy to understand. So the next thing they have to take care that they have to ensure that the evidence presented is easy to understand. അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എവിഡൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ ജുഡീഷ്യറിക്ക് മുന്നിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എവിഡൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആക്കുക എന്നുള്ള ഒരു റോളിലൂടെ ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് വിറ്റ്നസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. The next, to act as neutral and impartial servant of the body they appear before. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അവർ എന്തായിരിക്കും ഒരു ന്യൂട്രൽ ആൻഡ് ഇമ്പാർഷ്യൽ സെർവൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കണം. അതായത് ഏത് ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ അവർ ജുഡീഷ്യറിയുടെ മുന്നിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ അവർക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെയായിട്ട് അവർ അപ്പിയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള സെർവൻ്റായിട്ട് അവർ സെർവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആൻഡ് ഇമ്പാർഷ്യൽ. എപ്പോഴും അവരെന്തായിരിക്കണം ഒരു എക്സ്പേർട്ട് വിറ്റ്നസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊരു എഞ്ചിനീയറെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ ഷുഡ് ബി ന്യൂട്രൽ ആൻഡ് ഇമ്പാർഷ്യൽ സെർവൻറ്റ്. ഒരു ന്യൂട്രൽ ആൻഡ് ഇമ്പാർഷ്യൽ സെർവൻ്റായിട്ടായിരിക്കണം അവരെന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ജുഡീഷ്യറിയുടെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏത് ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയാണ് അവർ അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് വേണ്ടി അവർ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ അബൌട്ട് engineers as expert witnesses. The next topic, that is our last topic, that is engineers as advisors. So many of the cases we are considering engineers as our advisors. That is, engineers may be called upon as advisors on the matters related to technology, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കേസസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കേസസിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി എന്തായിരിക്കും അഡ്വൈസസ് തേടുക എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വൈസസ് എടുക്കുക ആരുന്നായിരിക്കും എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ അകത്തുനിന്നായിരിക്കും. സോ ദേ മേ ബി കോൾഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ്, സെമി ഗവൺമെൻറ്, ലോക്കൽ ബോഡീസ്, പ്രൈവറ്റ് ഫേംസ്, കമ്പനീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫോർ അഡ്വൈസ്. അപ്പോൾ ആരൊക്കെയായിരിക്കും ഇവരെ ഇങ്ങനത്തെ അഡ്വൈസസിന് വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആവാം, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻസോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസോ ആവാം, ലോക്കൽ ബോഡീസ് ആവാം, പ്രൈവറ്റ് ഫേംസ് ഓർ കമ്പനീസ്, ഓൾസോ ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽസും ആവാം. സോ വൈൽ ഗിവിങ് അഡ്വൈസ് ടു അതേഴ്സ്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അഡ്വൈസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് എ കറക്റ്റ് ഐഡിയ ഓർ നോളജ് റിഗാർഡിങ് ദാറ്റ് തിങ്. അതിനെപ്പറ്റി നമുക്കൊരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഐഡിയയും നോളജും ഉണ്ടാവണം. ദെൻ ഓൺലി വി ഹാവ് ടു ഗിവ് അഡ്വൈസസ്. അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? അഡ്വൈസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. സോ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ എക്കണോമിക് ഫീസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോജക്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനാണ് നമ്മളൊരു അഡ്വൈസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ എക്കണോമിക് ഫീസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ദ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ്. ദെൻ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഓൾ ആൻഡ് എവറി ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പാക്റ്റ്. ദെൻ ഓൺലി വി ഹാവ് ടു ഗിവ് അഡ്വൈസസ്. അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ആംഗിളിലും അതിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് വി ഹാവ് ടു യൂസ് അവർ നോളജ് ഇൻ എവറി ഏരിയാസ്. എല്ലാ ഏരിയാസിലുള്ള നമ്മുടെ നോളജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? ഒരു ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ ദ റോൾ ഓഫ് എൻ എഞ്ചിനീയർ. ഒരു എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ റോളുകളാണ് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? അഡ്വൈസേഴ്സ് ഉണ്ട്, കൺസൾട്ടിങ് എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പേർട്ട് വിറ്റ്നസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജർ എന്നുള്ള രീതിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് റോൾസ് ഓഫ് എൻ എഞ്ചിനീയർ. So it's about this video. Thank you for watching. Thank you.